ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਣਾ ਰਾਵਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੈ ਤੀਰ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो बिसारिय। कादा जिंदे तू मान करे कादा बंदिया मान करे। कादा बंदिया जगते मान करे कादा बंदिया जगते मान करे। सदा नहीं हो रहना जगते सदा नहीं ते रहना इत्थे सदा नहीं हो रहना सदा नहीं हो रहना जगते। सदा नहीं ते रहना सदा नहीं तरना सदा नहीं तरना इत्थे। कादा बंदिया जगते मान करे कादा बंदिया ओ मान करे इत्थे। जो आया सो चल सी सब कोई आई पानिए। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। होते नाम ने सहायता तेरी करनी है। जिथे ना कोई मात पिता उथे नाम ने सहायता तेरी करनी। जिथे ना कोई मात पिता उथे नाम ने सहायता तेरी करनी है सहायता तेरी करनी है। जिथे ना कोई मात पिता नाम ने सहायता तेरी करनी है सहायता उथे करनी है। जिथे ना कोई मात पिता एक
कोई जी मात पिता, जिथे ना कोई जी मात पिता तेरा। जिथे ना कोई जी ओ मात पिता तेरा, जिथे ना कोई जी मात पिता तेरा। नाम ने सहायता तेरी करनी है, सहायता उसे करनी है। जिथे ना कोई मात पिता एक, नाम ने सहायता तेरी करनी है, सहायता उसे करनी है। जिथे ना कोई मात पिता। जय मात पिता सुत मीत ना भाई ना न्यूहा, नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलत है, केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै अत पारी, हर को नाम किन माहे विसारी। ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋ, ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਾਲ ਮੇਘ ਲੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਾਲ ਮੇਘ ਲੀਲਾ ਮਾਰਿਆ। मन की मन ही माहिर ही, नाहर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही रहा। दारा मीत पूत रत संपत, धन पूर्ण सब मही। अवर सगल मिथ्याए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह नहीं। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। ओ मानस देही तां सवबा नाल मिल गया, एवें नाग वाली गाफला। देही तां सवबा नाल मिल गया, एवें नाग वाली गाफला। मानस देही तां सवबा नाल, सवबा नाल मिल गया, एवें नाग वाली गाफला। देही तां सवबा नाल मिल गया, एवें नाग वाली गाफला।
मेरे प्यारे एवं ना गवाणीगा अपना, प्यारे जी एवं ना गवाणीगा अपना। वाणी कहती एवं ना गवाणीगा अपना, सतगुर कहते एवं ना गवाणीगा अपना। मानस देही ता सब नाल मिल गया, सब नाल मिल गया, एवं ना गवाणीगा अपना। मानस देही ता सब नाल मिल गया, एवं ना गवाणीगा अपना। परम सत्कारयोग गुरु की साजी ते नवाजी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। जो कि आप सब नूं भली प्रकार पता ही है, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सरदार मेजर सिंह जी के पिता जी बापू जी उजागर सिंह जी, जिन्हें उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू ने सवासां की पूंजी बख्शी, सवासां की पूंजी नूं पूरियां करदिआं समात लोक की फेरी पाउंदिआं होइआं उस अकाल पुरख वाहिगुरू के भाणे नूं मनदे होए अकाल चलाना कर गए ते पिछों गुरमुख परिवार वालों उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते उन्हां दे गृह विखे जो धुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई कि श्री सहजपड़ साहिब के गुरबाणी के जाप आरंभ होए सन, जिन्हां ते आद तो मद तो संपूर्ण भोग पाए गए। तो उस तो उपरंत गुरु घर विखे जो उन्होंने अंतिम समय की अरदास होनी है, सो अंतिम अरदास नूं मुख रखदिआं होइआं असीं कुछ समय वास्ते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच गुरु शब्द के नाल अपनी मन की बेनती नूं जोड़ के बैठी है, जो कि महाराज का फरमान है, कल युग है कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे, हर दरग है पातस्यों जाए। जो इस घोर कलयुग के समय दे विच जो कलयुग दीआं तत्तियां हवावां वग रही हैं, जिहदे दे विच कलयुग का ऐसा जोर है कि
ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਏਂਦਾ। ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੇਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਸਦੀ, ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਝੂਠਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆਗ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਾਰੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ।
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਐ ਜੀ, ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਐ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੋ ਗੱਲ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਐ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਐਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ, ਜਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲਯੁਗ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮਰ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ 84 ਲੱਖ ਗੁਣਾ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾਤਾ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਬੂਟਾ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ, ਤਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਿੜੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਸਿੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ। ਫੂਟਾ ਘੱਟ ਦਿਓ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਫੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ, ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤਦੀ।
ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ। ਔਦ ਤੇਰੀ ਜੀ ਜਾਵੇ ਗੀਤ ਦੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਟੜੇ ਕੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਦ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤ ਦੀ। चेतना है तो चेत लैन इस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटै घट ज्यों पानी। ऐदां ही सवास सवासां रूपी भांडे दे विचों जिवें घड़े दे विचों पानी फुੱਟਦਾ ना, पानी सिमी जांदा टुੱਟੇ होए घड़े दे विचों एक दिन ਉਹਨੇ खाली हो जाना। ऐदां ही सवासां रूपी भांडा साध संगत जी महाराज कहंदे ਇਹਨੇ भी एक दिन खाली हो जाना। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਂਭ ਲਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਤ ਸੰਬਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਜਨ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੂੰ
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਅਕਾਲ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਘੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਤੇ ਫਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਘਟਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 20,000 40,000 ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਵਧਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 1000 ਸਾਲ, 2000 ਸਾਲ। ਨਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਘਟਿਆ, ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਜਦੇ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 100 ਸਾਲ, 200 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਮਰ, 150 ਸਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰਿਆ ਸਿੰਮਤ ਕਹਾ ਰਹੀ। ਯੁੱਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ
ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ।
ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਛੱਕਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੱਸਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਵੀ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਵੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਛੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੂੜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜ ਕੁਝ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੇਠ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਘਾਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ
ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ ਲੰਗਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 10 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੂਨ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖੀੜ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੀੜ ਜਾਂ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਛਕੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਗਊ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਗਊ ਕਦੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਲ 10 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬਘਿਆੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨੀ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣੀ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਾਸ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਮਾਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਘਿਆੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੀ ਜੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਾ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਜੇ 5 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ 1 ਝੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਝੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਹ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸੂਈ ਫੜਾਤੀ ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੂਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਹ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ? ਚੱਲ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ 7 ਝੰਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨੀਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ, ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ ਫਿਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ, ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ। ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ।
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। ਸੇਠ ਦੂਣੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1-1:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਸਾਗਰ ਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ। ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚ ਕਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮਤ ਆਏ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮਤ ਆਏ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ। ਤੁਮ ਮਾਪ ਬਾਰਕ ਤੇ